अंग 8वां। पिछले दिनों ਜਿਹੜੇ सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए सन उन्हां 'ਚ प्रवेश करने वाले हर राह उत्ते पहरा ते उत्थों लंघदी हर गड्डी की छाणबीण भी शामिल सी। दर्शन सिंह हौलदार ने डिप्टी के नेड़े होने का फायदा उठा रखिया सी। अपनी मर्जी नाल उन्हें हंडाए दियां कैंचियां वाला नाका चुनिया सी। इत्थों 4 राह निकलते सन, बठिंडा, मानसा, संगरूर ते बरनाला। घंटे 'ਚ 50-50 गड्डियां लंघदियां सन। नाके का इंचार्ज जिवें मर्जी हथ रंगदा रहे। पहले 5-4 दिन उन्हें किसी की परवाह नहीं की। 2 सिपाही लैके निम हेठां खड़ा रहिंदा। 2-4 स्कूटर मोटरसाइकिल घेर के उन्हां दे कागज़ देख लए। 1-2 कारां दियां डिग्गियां खुलवा के तलाशी लै लई ते बस। बाकी सारा दिन फीस उगराउंदे रहना। कल दी जदों दी खान दे हैडकुआटर नूं शहर तब्दील करन दे हुक्मां दी खबर आई सी, दर्शन ने भी सख्ती वधा दित्ती सी। रातों रात PWD वालियां तो 40-50 खाली ड्रम सड़क ते सुटवा लए। मेटां नूं बुला के सफेदी करा लई। 20 कुछ बोरियां 'ਚ मिट्टी भरवा लई। जंगलात वालियां नूं आख के वड्डा सारा सफेदा कटवा लिया। चौंक 'चों लंघण वाले व्हीकल की रफ्तार घटाउण लई दर्शन ने दूरा प्रबंध किया। सड़क ते ड्रम इस तरह रखे गए सन कि उत्थों लंघदी हर गड्डी सप वांग वाल खावे ते कीड़ी दी तोर तुरे। कोई कुताही करे तां अगे सफेदा राह रोके खड़ा हो। सड़क दे एक पासे 2 थमियां गड़वा के विचकार सफेदा रख के सफेदे दे एक सिरे नाल भार पाउण लई मिट्टी दी भरी बोरी लटका दी गई। दूजे सिरे ते एक रस्सा बन के होम गार्डियन नूं फड़ा दित्ता गया। जिन्ना चिर गड्डी चैक ना हो जाए उन्हें रस्सा खिंची रखना सी। दर्शन दे इशारे तो पिछे रस्सा ढिला छड्डना सी ते गड्डी नूं लंघण देना सी। खान दे सख्त सुभाਅ नूं किनूं नहीं सी पता। अफसर दे सुभाਅ अनुसार ढल जाना दर्शन का खास गुण सी। खान का कोई पता नहीं किस समय नाका चैक कर ले। रात के 1 बजे ते सवेर के 4 बजे थाने चैक करन लई वो मशहूर है। वर्दी का बहुत शौकीन है। बूट पॉलिश ना किते होण, वर्दी 'ਚ वल होण जां पगड़ी विंगी टेढ़ी होवे, झट लाइन हाज़र कर दिंदा है। जिन्ना चिर वर्दी पाउण दा वल नहीं आउंदा थाणे दा मूँह नहीं विखाउंदा। दर्शन ने सवेरे वर्दी प्रैस करा लई सी। एक वाधू वर्दी लिया के कोल रख लई सी। ज्यों ही पहली वर्दी खराब हुई झट दूजी पा लेगा। वर्दी का ख्याल रखण बारे उन्हें नाल दे सिपाहियां ते CRP वालियां नूं भी समझा दिता। महकमे दीयां हदायतां अनुसार सड़क के 4 पासियां तो बंकर बना दिते गए। लोड़ पैण ते जवान पोजीशनां लै सकते सन। नाके के चारे पासियों सफाई करा के छिड़का करवा दिता गया। मंजे पीड़े लुको दिते गए। आरे तो एक छोटा मेज़ ते 2 कुर्सियां मंगवाईयां गईयां। ड्यूटी ते आराम करन नूं खान कुफर समझदा सी। खान दे शहर 'ਚ पहुंचण तो बाद दर्शन नूं CRP दे 4 जवानां दी एक होर सैक्शन दित्ती गई। रल के सारे जने दोपहर तक पहरा दिंदे रहे। हर जवान नूं बंटी दी एक तस्वीर वंडी गई। खून खार दहशतगर्दां ते नामी बदमाशां वाली एक एल्बम भी उन्हां कोल सी। हर गड्डी दी हर सवारी दी पड़ताल वो गौर नाल करन लगे। बुढ़ियां ठेरियां दियां गठड़ियां तक नूं फरोल फरोल देखिया गया। कई बार लोग टिचरां भी करन लगदे, वो तुहाडे भड़ूए बसां 'ਚ फिरनगे, इन्हां नूं हुण बसां तो बंब मिलणगे। कोई इन्हां टिचरां की परवाह नहीं सी कर रहा। कई बारी ट्रैफिक जाम हो जाती, लोग बुड़ करन लगते, पुलिस पार्टी कन्नां 'ਚ तेल पा लैंदी। उन्हें अपनी ड्यूटी हर हालत 'ਚ निभाउणी है। किसी नूं बहुती तकलीफ है वो उतर के नाल वाले ढाबियां तो अन्न पानी छक ले, चाह दुध पी ले। लंबे रूट की बस तो कई बार जानबूझ के लेट कर देंदे। होटल वालियां नूं 4 पैसे बन जाते, 2 पैसे वटणगे तां ही 8-10 जणियां नूं मुफ्त 'ਚ रोटी खवाणगे। कौड़ कौड़ नहीं झाकणगे। दोपहर तक जदों कुछ भी पल्ले ना पिया तो पुलिस पार्टी का उत्साह मट्ठा पै गया। लोग ठीक आखते हैं, उन्हां बच्चे नूं बसां 'ਚ थोड़ा लई फिरना, ये पुलिस की वाधू भकाई कराई जा रही सी। खड़े खड़े दर्शन दीयां टंगां आकड़ गईयां। ढूई 'ਚ दर्द होण लगा। सिर नूं कई बार घुमेर चढ़ी। दर्शन नूं हौलदार बणिया 4 साल हो गए सी। सख्त ड्यूटी की आदत नहीं सी रही। जदों सिपाही सी उस समय गल होर सी। सिपाही नूं सारा दिन नੱਠ भज रहिंदी है, कदे गश्त करनी, कदे किसी नूं फड़न तुरन जाना, कदे पहरे ते खड़ोना। उन्हीं दिनी वो पतला पतंग सी। 4 साल दर्शन दे थाणियां 'ਚ कट्टे सन। थाणे 'ਚ हौलदार दे करन वाला कोई सख्त काम नहीं हुंदा। नाके ते खड़े दर्शन नूं पहली बार महसूस होया कि उहदी गोगड़ वध रही है ते हिप भी भारी हो गई है। गर्दन ते भी मास चढ़न लग पे।
ਉਹਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਫੋਰਸ ਕਹਿਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪਰੇਡ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲਈ 20 ਬਹਾਨੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਫੁਰਤੀਲੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਜਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ, ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਓ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਰਗੇ ਚੱਕੋ। ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਅਗਲਾ ਬੋਤਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਤਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਂਝ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੂ, ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਓਵਰਸੀਅਰ ਕੋਲ ਡਰਮ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਸੀ। ਮਨ ਮਚਲ ਗਿਆ। 2 ਪੈਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੇਂਜਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਨੇ 2 ਪੈਗ ਪਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿੰਬੂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਿਲ ਟਿਕਦਾ, ਫਿਰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। 2 ਵਾਰ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਫੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥਕਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਜਾ ਮਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਖਾਨ ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਢੂਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਥੱਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪੇ ਦਲੀਲ ਲੱਭੀ ਤੇ 2 ਘੜੀ ਸੁਸਤਾਉਣ ਲਈ ਢਾਬੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ 2 CRP ਦੇ ਜਵਾਨ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਧਮਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਨੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਧਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਵਾਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਭਰੇ। ਗੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਈਏ ਦੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚੋਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਨੱਥੂ ਆਖਦਾ ਸੀ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। CRP ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਈਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਨੀਮ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਨੱਥੂ ਨੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 120 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ ਸਨ। CRP ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਨ ਲਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੰਡਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਈਏ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ। 120 ਰੁਪਇਆਂ 'ਚੋਂ ਭਈਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ 4 ਰੁਪਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। CRP ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 4 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵਿਸਕੀ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਆਪੇ ਨਾਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-7 ਮੁਰਗੇ ਹੀ ਸਹੀ। ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੱਥੂ ਤੋਂ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਤੇ CRP ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਬੀੜੀਆਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। 2 ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨ। ਨੱਥੂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਨੱਥੂ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੈ ਗਏ ਭਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਰਾਜ਼ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ
ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਰਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ, ਦਸੌਂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਸੌਂਦ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਸੂਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਲਾ ਕੀ ਵਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪੱਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ 4 ਗਲਾਸ ਜੂਸ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੂ ਤਾਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਸਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ 20,000 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਢਾ ਲਓ। ਜੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਗਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਟੈਕਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਡੇ 'ਚੋਂ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੱਜ ਜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਮੰਗੇ ਉਹ ਮਰੂਤੀ ਭੇਜਦਾ। ਜੱਜ ਅਰੈਸਟੋਕਰੇਟ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਕਡਾਵਲ ਭੇਜਦਾ। ਜੱਜ ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 'ਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਢੰਗ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਠਾਨੀ ਚਵਾਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰਿਆਤ ਕਰਾ ਲਏ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਪਊ, ਉਹ ਵੀ 30-35 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ CRP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨੱਥੂ ਤੇ ਪਾਲਾ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਬੋਤਲ 'ਚ 2-2 ਪੈਗ ਮਾਰ ਆਏ। ਮਨ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਸੀ। CRP ਨਾਲ ਬੁੱਕਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨੱਥੂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਪਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਨੱਥੂ ਦਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 2 ਜਵਾਨ CRP ਦੇ ਖੜਾਏ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਨੱਥੂ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਸਾ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਗੇ, ਚਲਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। 2-4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ 'ਚ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ CRP ਵਾਲੇ ਝਿਜਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਝੋਲਾ ਭਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਖੜਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਵੋ। ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਨਾਲੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਊ, ਨਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਆਊ। ਟਰੱਕਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਟੂਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਗਿੱਛੇ 20 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਬਈ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 1000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਝਗੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ 10-15 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤੋ। ਇੱਥੇ 20 ਨਾਲ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਰੌਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਾਰ ਦੇਵੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ, ਰੀਡਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਅਹਿਲਮੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾੜੇ ਕੱਢੋ।
नाले मुट्ठी गरम करो, खज्जल खुआरी है। जुर्माने करन लग्गियां भी जज ने पुलिस का ही पक्ष पूरना हुंदा। ये गल्लां ट्रक्कां ते कारां वाले चंगी तरह जाणदे सन, इसे लिए साऊ पुत्तां वांग पैसे दे रहे सन। स्कूटरां वाले अड़फड़ करते रहंदे। CRP वालियां नूं उन्हां दा अड़ना पसंद नहीं सी। 20 ना सी 10 का नोट तो देण। उन्हां स्कूटरां वालियां ते सख्ती वधाती, एक दो नूं धौल धफ्फा भी करता। एक बाऊ नाल उलझ पैण ते दर्शन नूं दखल देना पिया। बाबू आख रहा सी वो इत्थों दे सरकारी वकील सुरेंद्र कुमार दा साला है। ये स्कूटर सरकारी वकील दा ही सी। वो मंग के लिआया सी। कागज़ डिग्गी च हन, चाबी उस कोल नहीं। CRP वाले इस बहाने नूं मन्नण लई तैयार नहीं सी। स्कूटर बिना कागज़ां तो सी, कब्जे च लिया जा सकता सी। नत्थू परन टल चुका सी। उहनूं पता सी स्कूटर सचमुच सरकारी वकील दा सी। 20 वार तां उहने इस च पैट्रोल पुआ लिआंदा है। उहने सोचिया सी जे CRP वाले कुछ झाड़ लैन तां की हर्ज है। जे सरकारी वकील ने उलांभा दिता तां ना CRP दा ही लगना। दर्शन नत्थू दे लालची सुभाਅ ते चिड़ रहा सी। इन्हां बांदरां नूं तां कुछ नहीं पता, पर उस नत्थू दे बच्चे नूं तां शर्म करनी चाहीदी सी। सारा दिन सरकारी वकीलों तो काम लैना हुंदा। 20-30 रुपया खातर बनी बनाई तो नहीं बिगाड़नी। दर्शन ने स्कूटर छुड़ा दिता। खिजे दर्शन ने जवानों नूं अपनी ड्यूटी भी याद कराई। कागज़ पत्तर केवल पुलिस ही देख सकती है। उन्हां कोल अजे कोई अधिकार नहीं। चंगा माड़ा बंदा देख लिया करन, होर ना किसी नाल पंगा लैण। शहरियां नाल मीटिंग करके खान ने अफसरां नाल मीटिंग की। मीटिंग खत्म ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ नाका पार्टियां नूं चौकस किया गया। कुछ ही समय शहर च करफ्यू लाया जाना सी ते घर घर की तलाशी होनी सी। मुजरम घबरा के शहरों बाहर जा सकते सन। नाका पार्टियां की हुशियारी बहुत जरूरी सी। दर्शन ने एक बार फिर मौके की नज़ाकत नूं पछाणिया। जिन्ने पैसे हुण तक इकट्ठे हुए सी, हिस्से बहिंदे वंड लए। मुड़ सख्ती नाल अगवाकारां दी तलाश होण लगी। नवें दौर 'ਚ सब तो पहलां उन्हां दे अड़िके ठेकेदारां दी जीप आई। जीप नूं खुद श्याम लाल चला रहा सी। पिछे उहदी नूंह ते धी बैठी सी, नाले गोदियां 'ਚ सुत्ते उन्हां दे बच्चे। मत्थे ते लगे तिलकां तो लगदा सी जां ओह विआह शादी तो आए है, जां फिर किसी धार्मिक स्थान तो। दर्शन ने जवानां नूं समझाया, ठेकेदार दी जीप है, वो रज्जे पुज्जे बंदे हन, अजिहे कंमां दा परछावां भी नहीं लैंदे। पर जवान टस तो मस ना होए। बच्चिਆਂ ਦੇ चेहरे चुन्नियां नाल ढके सन। जीप 'ਚ ट्रंक सन, फलां ਦੀਆਂ टोकरियां ते होर निक सुख भी। उन्हां दे ख्याल 'ਚ तलाशी बहुत जरूरी सी। अगवाकार कोई भी तरीका वरत सकते सन। भुच्चो दी बैंक डकैती वेले एक औरत भी डाके 'ਚ शामिल सी। औरतां ते बच्चिਆਂ ਦੀ आड़ ਵਿੱਚ कई बार खतरनाक दहशतगार बच के निकल जाते हैं। पंजाब पुलिस कुछ भी आखे, वो बिना तलाशी जीप नहीं जान देंगे। CRP की जिद ते दर्शन ने हथियार सुट दिते। मलवी जी जीभ नाल ठेकेदारां तो माफ़ी मंगी। मजबूर सी। रोस वजों दर्शन 50 कदम पिछां जा खलोता ते मूँह दूजे पासे घुमा लिया। दर्शन किहड़े मूँह ठेकेदारां दी तलाशी लए। वो मिलनसार बड़े सन। जदों भी मर्जी जिन्नी मर्जी विस्की चुक लो, कदे मत्थे वट नहीं पाउंदे। वेले कवेले पैसे टके की जरूरत पै जाए तां भी ना नहीं करते। कई कप्तानां ते कमिश्नरां नाल इन्हां दा खाण पीण है। कदे काम पै जाए पिछे नहीं हटते। गड्डी भी ठेकेदारां दी, खर्चा भी ठेकेदारां दा, पर काम दर्शन दा। जदों जवान जनानियां नूं जीप 'ਚ उतारन लई मजबूर करन लगे तां खिजे दर्शन ने जवानां नूं 4-5 करारियां गालां मन 'ਚ ही कढियां। दर्शन इहनूं अपनी तोहीन समझ रहा सी, पर की करे, मामला ही नाजुक सी। दर्शन ने मल्लो मल्ली रोकिया तां इन्हां पागलां दा पता नहीं अपने अफसर कोल शिकायत ही कर देण। लोग तां पहलां ही पुलिस दे पिछे पए होए आ। सबर दी घुट भरी ਉਹ मोटियां ते चिट्टियां औरतां नूं गलोट अरगे जवाक गोदी चुकी गड्डियों उतरदे देखदा रहा। ठेकेदार नूं 1.25 क्विंटल दी देह लैके हेठां उतरना फांसी चढ़न बराबर सी। ਉਹਦੇ मत्थे ते पसीने ਦੀਆਂ बूंदां टपक पईਆਂ। गल विचली 2 ਤੋਲੇ ਦੀ चेनी जेब विचले पैन चड़क के टुट गई। घबराया ਉਹ डिगदा मसां ही संभलिया। मोटी गोगड़ वाला ठेकेदार 15 साल पहलां सुक्के काने वर्गा हुंदा सी। सारा दिन फाटकां वाले ठेके ते गद्दी ते बैठा रहिंदा। उस समय वो केवल एक करिंदा सी, काम दा इन्ना माहर के ठेकेदार पुछ के गल करदे। कदे दर्शन ठेके ते चलिया जांदा, उहनूं चार चढ़ जांदा। आप पैग बना दारू पिआउंदा। हफ्ते 10 दिन ही मुर्गा रिन्हदा। दर्शन उस समय तो ही ठेकेदार नाल मोह रखदा सी। इहदी किस्मत के ठेकेदार दियां 2 पार्टियां बन गईयां। धनी राम कोल पैसा तो सी, तजर्बा नहीं सी। श्याम लाल कोल तजर्बा सी, पैसा नहीं सी। दोवां ने अद्धो अध च काम कर लिया। वो दिन ते आ दिन श्याम लाल पैसे झाड़ूआं नाल गूंजदा है।
ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੂਠੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਰੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ, ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ। ਅਗਾਂਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮੇ। ਸੇਠਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥੂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁਆ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਖਸਕਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਾਲੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਟਿਕਟਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਧ-ਨੰਗੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਜੀਪ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੇਟੀਕੋਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਰੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਲੀਕ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ, ਨਿਰੀਆਂ ਬਰਫੀ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਖੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਲਾ ਸੇਠਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਾਨਣ ਲਈ ਜੀਪ ਕੋਲ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦਾ। ਪਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬੂ ਨਾਲ ਸੇਠਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਤੇ ਪੱਲਾ ਦੇ ਲਿਆ। ਪਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ 'ਚ ਸੇਬ ਸਨ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਸੰਤਰੇ। ਟੋਕਰੀ ਕੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਸੁੱਕੀ ਚੜ੍ਹਾ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 5-6 ਸੰਤਰੇ, 3-4 ਸੇਬ ਖਸਕਾ ਲਏ ਤੇ ਹਿੜ-ਹਿੜ ਕਰਦਾ ਸੰਤਰੇ ਛਿਲਦਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਬੰਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਚਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾੜਚੂ ਜਿਹਾ ਬੰਟੀ, ਕਿੱਥੇ ਗੜਾਉਂਦੇ ਬੇਰ ਵਰਗੇ ਇਹ। ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਪ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਤਿਊੜੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਸਮੀ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕੀਤੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੀ। ਸਾਲਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਪਾਰਾ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਬ 'ਚੋਂ 2 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਬੁਝੇ ਮਨ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 2 ਅੱਖਰ ਝਰੀਟ ਦਿੱਤੇ। ਜੀਪ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੇਵਲ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਲ ਦੇ ਹੌਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਬੱਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ। ਪਿੰਡ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸન્ਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਭੜੂਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ? ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਜਵਾਨ ਹਨ। ਪਾਲੇ ਨੇ ਮਲਕੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜੇ। ਨੱਥੂ ਵੀ ਇਹੋ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਖੁੰਡ ਹੈ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਊ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਝ ਧਾਰ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਊ। ਪਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਪਾਲ ਨੇ ਝੱਟ ਰਾਈਫਲ ਨੱਥੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਪਗੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਲਜੀਏਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੈਗ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਆਈ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਜੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਹੋਮਗਾਰਡੀਏ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ, ਮੀਟ ਤੇ ਨਮਕੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪੀਣੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਜਾਮ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਨੱਥੂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਨ। ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਦੇ ਉਹ ਹੋਮਗਾਰਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਾਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਚਾਅ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਹੀਕਲ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ। ਦਰਸ਼ਨ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਘਬਰਾਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰਾਂ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਾੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਜੈਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਓਏ ਖਸਮਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਇਉਂ ਭਜਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬੰਕਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਦਾ ਨੱਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਟਰੱਕ ਥਾਂ ਸੇਰੀ ਲਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜੈਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੜੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਾਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਟਰੱਕ 'ਚ ਡੋਡੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਪਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਫੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੈਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਟੰਗਾਂ ਪਸਾਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਧਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਖੱਦਰਧਾਰੀ ਆਥਣ ਉੱਗਣ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ। ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੈਰ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ। ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 100 ਰੁਪਏ ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 10,000 ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਚੁੱਪ ਖੜਾ ਜੈਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਬਕੇਗਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿਓ ਕਦ ਉਸ ਜੈਲੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਸੰਭਰਨ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੈਲੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਨੱਕ 'ਚ ਨਲੀਆਂ, ਤੇੜ ਫਟਿਆ ਕੁੜਤਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿੱਡ, ਸਿਰ 'ਚ ਜੂਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੀਂ ਰੀਂ ਕਰਦਾ ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁਆਨੀ ਅਠਿਆਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਉਗਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀਏ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀਆ ਤੇ ਜੈਲਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਬਣਦਾ ਉਹ ਥੋਕ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਲਈ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। 5 ਟਰੱਕ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ, ਸੂਏ ਤੇ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਸਾਲਮ ਟਰੱਕ ਭੋਰੇ 'ਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 2-3 ਮਦਰਾਸਣਾ ਹਨ। ਸੌਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੈਲੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਨੱਥੂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਖੇ ਟਰੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਗਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੈਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੱਥੂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜੈਲਾ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੈਲਾ ਝੱਟ ਟੂਲ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਵਿਸਕੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲਾ ਲਿਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਗ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਰੁਕਣਾ ਸਭ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਪੈਗ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ। ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੰਗ 9ਵਾਂ। ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ SHO ਦਾ ਹੋਇਆ।
इस खज्जल खुआरी च कड्ढण पाउण ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਖਰਚ ਇਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਟਪਕਦੀਆਂ, ਕਦੇ CRP ਦੀ, ਕਦੇ BSF ਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਖਾਨ ਨੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਟਪਕਦਾ। ਅਫਸਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਵਗਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਵੇਦ ਸੱਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਿੱਲ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਟੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਵੇਦ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਕਤ ਹੈ 2 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਝਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਲੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੇਦ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਦਾਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਅਫਸਰ ਭਾਲਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹਨ। ਰੂੜੀ ਮਾਰਕਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਟਰ, ਸਕਾਟ, ਮੈਕਡਾਵਲ, ਐਰਿਸਟੋਕਰੈਟ ਲਈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਥੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਖਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ 20ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਿਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਸਾਮੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਗਿਆ। ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹੱਡ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ SHO ਫੜੇਗਾ, ਨਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ। ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪੇ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 60 ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ 160 'ਚ ਵੇਚਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 500 ਵਾਲਾ 1000 ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦਾ। 2-4 ਵਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਝੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਗੈਰੇਜ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਮੀ ਚੰਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਦਵਾਨੀ ਲਾਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰੇ। ਪੰਡਤ ਹੈ, ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 100 ਬੜਕਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ। ਅਮੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਸ ਡਰਪੋਕ ਨੇ। ਹੌਲਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7 EC ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾੜ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਜਨਾਨੀ ਤੱਕੜੀ ਵੱਟੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਇਉਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਰਬੂਜੇ ਕੱਕੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਅੰਡਲ ਜੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਤ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਥਿੱਬ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ DIG ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸ਼ਕੀ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਝੱਟ ਵਾਇਰਲੈਸਾਂ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਸਭ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਭੋਰਾ ਫੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੌੜੀਆਂ ਪਵਾ ਦੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਂਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੂ ਤੇ ਕੀਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਵਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀਲੇ ਤੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਢੰਗ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਪਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 10-10 ਦਿਨ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਲਸੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੇਠਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਕਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਲੇਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ, ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ, ਰੰਗਦਾਰ TV ਜਾਂ VCR ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ BC ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਮਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣਾ। ਮਹਿੰਦਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਖੱਟੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ CID 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। A ਕਲਾਸ ਥਾਣੇ ਦਾ SSO ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ CIA ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਦ ਸੱਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਥਾਣਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖ ਸਿਟੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਥਣ ਉਗਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ ਅਣਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਝ ਕੱਢੇਗਾ। ਵਾਣ ਵਟਣਿਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਨੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ। ਟਰੱਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਖਸਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੰਢ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਪੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੌਂਗਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ। ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਝੱਟ ਤਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਟੇ ਮਾਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਜੂਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਸੰਤੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕੇਨੀਆਂ ਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਫੜ ਲਓ। ਲਾਣ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਫਰੋਲ ਲਓ। ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰੋੜ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਤੂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਥੇਰਾ। ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਥਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1-2 ਸੁੱਡੇ 'ਚ ਵੀ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਆਪੇ ਨਿਬੇੜਨਗੇ, ਪਰ ਨਿਹਾਲੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗਲ ਫਾਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੰਗੜੀ ਟੰਗ ਘੜੀਸਦੀ ਤੇ ਟੁੰਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਰੋ ਰੋ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਉਸ ਫਵੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਦੇਣੋਂ ਟਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਚਾ 4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਮਖਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਗੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਬਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਝੇਂਪ ਮਾਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਨਿਹਾਲੋ ਭੱਠੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੋਂ ਬਾਲਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਛਰ ਗਏ। ਨਿਹਾਲੋ ਨੇ ਘੂਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੋਡ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਤੀ। ਨਿਹਾਲੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲੋ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਤੀਆਂ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਿਹਾਲੋ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਹਾਲੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਏ। 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਲਾ ਤਾਂ ਗਲੋਂ ਟਲੇ। ਕਿਧਰੇ ਖਾਨ ਅਰਗੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵਾਣ ਵਟਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ CIA ਸਟਾਫ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। SHO ਲੱਗਣ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਹੋਵੇ। CIA ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 5-4 ਕੇਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਫੜਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਕਈ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਾਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਵਾਣ ਵਟਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਿਰ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਊਠ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਖੋਰ ਜਾਗ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਛੋਟੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 500 ਬਦਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ 5-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਮਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ TV ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ VCR SDM ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਿੱਜ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। ਰੀਡਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਕੇ ਕੂਲਰ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੋਫੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ। ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਸੈੱਟ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 50,000 ਲੈ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਫੀਐਟ ਕਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਗੱਫਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 100ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਮੁੜਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਯੁਵਾ ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ।
ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਟਮਿਟ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜੰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤੇ। ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲਾਈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜੇ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 10,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ। ਡਿਪਟੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ 10,000 ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਣ ਵਟਣਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਲਦਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲਫੰਡਰ ਲਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਗਾਵਤੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਹੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਵਧਿਆ ਘੜਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 5-4 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅਫਸਰ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, DIG ਹੈ ਜਾਂ DGP, ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਹਕੜਾ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਊ। ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਟੇਟਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਲਟਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ MLA ਹੀ ਥਾਣੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ। ਬੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖੂ, ਕਿਸ ਭੜੂਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧਾ DGP ਨੂੰ ਭੇਜੂ। ਸਰਦੂਲ ਤੇ ਬੰਤਾ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸਾਦਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੜੀ ਭੱਠੀ ਕਾਹਦੀ ਛੱਡਤੀ। ਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਹੀ ਬੰਨ ਲਿਆ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮ SHO ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਜੇ ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 2,000 ਦੇ ਜਾਣ। 5,000 ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ 2,000 ਦੀ ਥਾਂ 500 ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ 500 ਮੋੜ ਕੇ 2,000 ਲਈ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ 20 ਵਗਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਗਾਰਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਵਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਚੁੱਪਕੇ ਜਿਹੇ ਫਰਿੱਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਗਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ SHO ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲਏ ਬੁੱਝੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਾਦਾ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ। 5,000 ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ 3 ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭੱਠੀ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣ ਦੀ। ਸਾਦੇ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੰਤਾ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਟੀ ਕਾਹਦਾ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ। ਮਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।